وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. الصلاة والسلام على الشافي المذنبين. الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين. মোনাজাত হচ্ছে নিজের গুনার কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের কাছে মোনাজাত করবে। আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামব ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ইয়া আল্লাহ, আমার জীবনে জানা অজানা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত গুনাহের কাজ করেছি আমি তওবা করতেছি। আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কবুল করেন, দোয়া মোনাজাত কবুল করেন। বাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা শাহাদাত আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا أنت التواب الرحيم. يا الله, জুমা থেকে আরম্ভ করে আল্লাহ পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়ে সূরা ফাতিহা শরীফ, ইখলাস শরীফ, দুরূদ শরীফ, কোরআন শরীফ পাঠ করে বাবুল আপনার হাবিবের নাত কদম শুনে আপনার শাহী দরবারে হাত তুলছে। মেহরবানি করে দয়া করে আমাদের হাত দুখানা আল্লাহ কবুল করবেন। আর মোনাজাতের হাদিয়া রওজাতুন নবী সোনার মদিনায় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজায় রূহ মুবারক পৌঁছে গেল। আর আল আওলাদ ওয়া আসহাব আজওয়াজ মুতাহহারাত আশরাই মুবাশশারাত 1,02,24,000 पैगम्बर अल्लाह पाक पर सवाब पहुँचे। खास कर शहादाए बदर, शहादाए उहुद, शहादाए करबला अल्लाह पाक पर सवाब पहुँचे। जन्नतुल बाकी, जन्नतुल मुअल्लार भीतर যারা শহীদ আল্লাহ तमाम अल्लाह पाक पर सवाब हदिया पहुँचे। खास कर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह पाक पर सवाब पहुँचे। अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान ज़ुन्नून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली का रोज़ा पाक पर सवाब अरवाह पाक की पहुँचे। हज़रत खातिमुन जन्नत हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरवाह पाक पर सवाब पहुँचे। इमाम आइन शहीदैन हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अरवाह पाक पर सवाब पहुँचे। या अल्लाह, अइम्मा तरीक़त हज़रत गौसे पाक मरहूम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, ख़ज़ा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि, मुजद्दिद अल-रिसानी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि अरवाह पाक पर सवाब पहुँचे। हज़रत इमाम अइम्मा शरीयत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि,
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि, या राह पाक सवाब पहुंचे। या अल्लाह खास कर कुतुबुद्दीन औलिया, शेख फरीद औलिया, मौलिया कमदर, बैजिद मुस्लिमी, जुनाइद बगदादी, सरवे सत्ती हसन मुसरी रहमतुल्लाह अलैहिम, या राह पाक सवाब पहुंचे। अल्लाह हज़रत शाहजलाल, हज़रत ख्वाजा खान जहान, हज़रत शाह मखदूम, शाह मरान, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत इमाम गज़्ज़ाली, हज़रत मौलाना शफीउल थानवी, खास करे अबू बकर सिद्दीक़ अल कुरैशी, खास करे अल्लाह ताला मरहूम मखदूम मौलाना तक़रामत अली जौनपुरी, हज़रत मौलाना हाफिज़ अहमद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, मौलाना हुसैन अहमद साहब, मौलाना हसनैन अहमद साहब, मौलाना अहमद साहिब सिद्दीकी जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब हदीपुर से। या अल्लाह खास करे शशिना दरबारे दादा निसारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब हदीपुर से। या अल्लाह खास करे हुजूर हज़रत मरहूम मखदूम अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब पहुंचे। मेजहर कुदुर कबला रहमतुल्लाह शाह मोहम्मद सिद्दीकी शाह रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे। अल्लाह कब्रस्तान जना शहीद तो तमाम शाह महबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि बतुमान हुजूर मरहूम अरवाह पाक साहब पहुंचे। अल्लाह खास कर सफर चरमनाई मरहूम मखदूम हजरत मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब पहुंचे। या अल्लाह खास कर हजरत फजलुल करीम पीर शहर चरमनाई रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब पहुंचे। या अल्लाह खास कर मुकाम यरकंदुल अली बदा हसनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब पहुंचे। कसी पसी मौलाना वर्षा मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि पाक पहुंचे। या अल्लाह खास कर उस्ताद पीर मरहूम मखदूम हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ पीर शहर नज़ीरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि पाक साहब पहुंचे। अल्लाह खास कर जगमेर मरहूम यारुद्दीन खलीफा साहब रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे। खास कर हमारे उस्ताद मरहूम और मगफूर पीर मौलाना अबुल हाशिम जुल्खानी रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे। काशी पाशी हजरत मौलाना अब्दुल हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि अरवाह पाक साहब पहुंचे। या अल्लाह खास कर कायशा हुजूर कबला सलावंदर हुजूर कबला सलामतर हुजूर कबला अब्दुल्लाह हैदर साहब वांगल हुजूर कबला सौतर हुजूर कबला अल्लाह ताला तमाम अमल उस्ताद को गुजरा कबूल वसीम कली शायद रहमतुल्लाह साहब पहुंचे। या अल्लाह खास करे हमारे पिता मरहूम हाजी इमानुद्दीन रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे। अल्लाह खास कर हमारे माता साहिब अली पाक साहब पहुंचे। या अल्लाह हमारे ससा ससी नाना नानी फुफा फुफी শ্বশুর শাশুড়ি ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন বোন ভগ্নিপতি এলাকার মসজিদের দানকারীদের পিতামাতা আল্লাহ মাহফিলে দানকারীদের পিতামাতা যারা কবরস্থানে শহীদ যারাদের খাতায় আমার নাম আল্লাহ আছে সকলের পিতামাতার রহবার তার সব পৌঁছে আল্লাহ তাদের কবরকে আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। আল শান্তির আলো বাতাস তাদের কবরে দিয়ে দিন, তাদের আপনি মাফ করিয়ে দেন। আল্লাহ এ সমস্ত অলি আল্লাহদের রুহানি তাওয়াজ্জু দোয়া ফয়েজ আমার এই মাহফিলে পৌঁছেয়া আল্লাহ মাহফিলকে আপনি কবুল করে দেন। আল্লাহ সকলকে অলিউল্লাহ বানিয়ে দেন, দিল সাফ করে দেন, গুনাহ মাফ করে দেন। যে যেখানে বসে মোনাজাত করতেছে আল্লাহ সকলের মোনাজাত আপনি কবুল করে জীবনের গুনাহ মাফ করে আল্লাহর ওলি বানাই আল্লাহ কবুল নিন। ইয়া আল্লাহ মাহফিলে যারা গরু ছাগল আল্লাহ তাআলা চাউল তেল আলু বিভিন্ন রকমের যারা কায়দায় টাকা পয়সা দান করছে আল্লাহ আপনি জানেন। আল্লাহ সকলের মানতকে এই দরবারে যারা অনেকে মানত করেছে যে যে নিয়ত করে মানত করেছে দিয়েছে আল্লাহ সকলের মানতকে সকলের নিয়তকে আপনি কবুল করে দিন। ইয়া আল্লাহ সকলকে আপনি কবুল করেন, সকলকে হায়াতে তৈবা দান করেন, সুস্থতা দান করেন, ন্যাক জিন্দিগি পয়দা করেন, শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করেন। আল্লাহ আমাদের যার যা আশা আছে সকল আশায় মোনাজাতে আপনি কবুল করে নিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ দিল সাফ করে
দিলের লতিফাগুলি জারি করে দিয়ে মোহাম্মদ আপনার জিকির করার তৌফিক দান করুন। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আল্লাহুম্মা আ'inni আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ। اللهم آتني رضاك معرفتك ومحبتك يا الله. اللهم ثبت قلبي على دينك وطاعتك يا الله. وتقبل مناجاتنا بحرمة سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. যতক্ষণ জিকির হবে মাথা নত থাকবে, চক্ষু বন্ধ থাকবে, নিজের জীবনের গুণার কথা স্মরণ থাকবে, দিলের ভয় এনে চোখে পানি আনার চেষ্টা করুন। দুপুটা পানি যদি দুই চক্ষু থেকে জমিনে পড়ে, পড়ার আগেই আল্লাহ পাকের রহমতের পানি মাথার উপরে পড়ে যাবে। মাথা নোয়াইয়া চক্ষু বন্ধ করে দুনিয়ার খেয়াল বাদ দিয়ে মরণের মোরাকাবা করে মৌতের মোরাকাবা করুন। আল্লাহ পাককে স্মরণ করুন। 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার আল্লাহু আকবার। এরপর নফিল ইসমাত আল্লাহ আল্লাহ জিকির হবে। যে কোনো যে তরিকায় থাকুন না কেন আল্লাহ পাকের মহব্বতে জিকির করুন। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। মাইক চলে যায়। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nafis bang. Illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah। ভালো লাগে, দিল নরম হয়, চোখে পানি আসে, মনে করবেন যে আমার রূহ ঠিক আছে, আমার কলব ঠিক আছে। ভালো না লাগে, চোখে পানি না আসে, কপাল পোড়া হয়ে যাবেন। এখনো সময় আছে, আসুন বসে বসে বান্ধবদের দিয়াগুলো নিচে লতিফায় কলবের দিকে খেয়াল করিয়া ঝুঁকাইয়া যে কোনো তরিকায় থাকুন না কেন, কলবের দিকে খেয়াল করে মহব্বতে কলবে ধাক্কা দিয়া তওবার মুরাকাবায় রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ, আমি যদি আমাকে মাফ না করেন আমি জাহান্নামী হয়ে যাব, আমি গুনাহগার হয়ে গেছি, আল্লাহ আমাকে মাফ করেন। দিল নরম করিয়া চোখের পানি ফালাইয়া মহব্বতে কলবে ধাক্কা দিয়া জিকির করুন, আল্লাহ 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu haziri Allahu naziri Allahu shahidi Allahu mali Allahu rabbi Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina ونبينا وشفينا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على ونبينا وشفينا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله فسند جميع خصاله صلوا عليه وآله شكر الحمد لله মাগরিবের নামাজের বাস তাওবা হলো সূরা ফাতিহা শরীফ হলো ইখলাস শরীফ হলো দুরূদ শরীফ হলো ভালো লাগলে কি লাগবে না যার ভালো লাগছে এইভাবে আমল আপনারা যে তরিকায় থাকুন না কেন এভাবে আপনারা আমল করবেন কলব তাজা থাকবে কলব জিন্দা থাকবে বলুন আল্লাহুম্মা জিন্দা কলব নিয়ে কবরে গেলেও কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই মান রাব্বুকা আমা দীনুকা আমার নিয়মিউকা সঙ্গে সঙ্গে আপনার জব বের হয়ে যাবে আল্লাহু রাব্বি ইসলামুদ্দীনুনা মুহাম্মাদুন নবিয়ুনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হবে মুখে চেষ্টা করিয়ে যাইতে হবে মুখে কি করতে হবে চেষ্টা করে 10 লতিফা আমি জিকির করলাম কয় লতিফা যারা বলেন কয় লতিফা 1000 বার 1 লতিফায় আপনারা ইক্তেদা করেন নামাজে দাঁড়ান কি করেন ইক্তেদা একটু বেহাজাল ইমামের জাকায় আপনাকে কওয়া লাগে তাহলে আমি 10 লতিফায় ইক্তেদা করছি কি করছি 10 লতিফায় কলব বলেন কলব রূহ সির নফস খফি আখফা আব আতশ হক বাত হয়েছে 10টা হয়েছে 10 লতিফার আমি কি করছি মুজাহিদা করছি রিয়াজত করছি চেষ্টা করছি আমার জিকির জারি করানোর জন্য আপনাদেরও হয়ে গেছে আপনাদের কি যদি হয়ে গেছে যদি আপনি এইভাবে করেন আপনার তা কামিয়াব হয়ে যাইবে মরণকালে সুলতানুল আসকার জিকির জারি হয়ে যাইবে আপসে আপ বের হয়ে যাবে আল্লাহ 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 লাবে বন্ধ গৌশে বন তানাবিনী নূরে হকরা বরমাব খান ঠোঁট বন্ধ মুখ বন্ধ কথা হচ্ছে মুখ চোখ বন্ধ কি মরণ না কি মুখ বন্ধ চোখ বন্ধ কান বন্ধ এটার নাম কি মরণ এখন তোমার মাওলার দিদার হবে তানাবিনী নূরে হকরা নূরে হক মানে আল্লাহ নূরে হক যেটা বলুন নূরে হক তারপর মা খান আপনার নসিব হয়ে যাবে আল্লাহর দিদার নসিব হয়ে যাবেন সব হাসতে হাসতে আপনি যাবেন পাশে হয়ে সবাই কাঁদবে ছেলে কাঁদবে মেয়ে কাঁদবে আত্মীয় স্বজন কাঁদবে পাড়া প্রতিবেশী কাঁদবে যে আমার বাপ চলে যায় আমার ভাই চলে যায় আমার অমুক চলে যায়
বাবা আপনি হাসতে হাসতে যায় যদি আমারে ধরিস না, আমারে রাখিস না, আমার তাড়াতাড়ি করে জান্নাতের ঘরে ঢুকাইয়ে দে, আর আমার ঘরে ঢুকাইয়ে দে, এটা কষ্টের জায়গা। দুনিয়া সুবহানাল মুমিন ওয়া জান্নাতুন রাহাতুল লিল কাফির। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক আছে? হাদিসের কথা আমার নবীজি বলেন, আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন, মুমিনের জন্য এটা জেলখানা। মুমিনের জন্য কি দুনিয়াটা কি বলেন? মন মতো চলন যায়। আপনি একটা মুমিন লোক, মুসলমান লোক, মনে যা চায় তাই কি আপনি করতে পারেন? এটা জেলখানা। জেলে যাইয়া মনে যা চায়, জেলে কোনো অসুবিধা না, খাওয়ান দেয়, কি বল, খাওয়ান দেয়, ঘুমানোর জায়গা দেয়, সবকিছু আছে, কিন্তু মন মতো থামান যায় না। কথা বুঝতে পারছেন? জেলের সবকিছু দেয়, সরকার বাহাদুর রান্ধে রান্ধে আপনাদের খাওয়ান দেয়, কি বল দেয় না, কম্বল দেয়, বিছান দেয়, সব পায়খানার জায়গা দেয়, কিন্তু মন মতো আপনার যা লাগে তা দেয় না। হ্যাঁ, কথা বুঝতে পারছেন? মন মানুষ চলতে হইলে জান্নাতে ভাইবেন মন মতো জায়গা, দুনিয়ায় মন মতো চলতে পারবেন না। এটা মুমিনের জন্য জেলখানা। মনে চায় সুন্দর নারী দেখি, মনে চায় বিপর্দায় হাঁটা চলা করি, মনে চায় মিথ্যা বলি, মনে চায় মিথ্যা সাক্ষী দিই, মনে চায় জুলুম করি, মনে চায় কি অবৈধ মাল গ্রহণ করি, সেটা করা যাবে না। এটার নাম জেলখানা। এটার নাম কি? যদি জেলখানা মনে করেন, মরণ হবে বেহেশতখানা। যদি মনে করেন এরা জেলখানা, মরণ হবে কি? কথা আমার বুঝেন? বাংলা কথা। তার মরণ হবে কি? বেহেশতখানা। দে আমার ছাড়িয়ে দে, তাড়াতাড়ি আমি জান্নাতে চলে যাই। বেঈমান লোক যদি মারা যায়, আওলাদের ডাক্তার কর, দেরি কর, জানাজা দিস না, কবরে কবরে ভরে রাখ। ওই আগুন কবরে জ্বালাইয়ে দিছে, ওই আগুন আমি দেখতে আসি, তোরা তো দেখো না, ওই কবরে আমার ঢুকিস না, আগুন ধরিয়ে যাই। হ্যাঁ, আমার দেরি কর। আর ইমানদার হইলে দেখতেছে জান্নাতের বালাখানা, জামার তাড়াতাড়ি ঢুকাইয়ে দিই। যেরকম আল্লাহ, আমরা কি মুমিন? যেরকম আমরা কি? আমরা মুমিন, আমরা মুসলমান, আমরা জান্নাতি লোক, আমরা বেহেশতি লোক, বেহেশতের জায়গায় বসছি। আলহামদুলিল্লাহ। মুসলমানের খুশি হলে বলবে আলহামদুলিল্লাহ, বাংলায় কয় ধন্যবাদ। কি আলহামদুলিল্লাহ? জোরে বলেন, কি বলেন? আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সে আর ভালো মোবারকবাদ আর কিছু নাই, বড় ধন্যবাদ আর কিছু নাই। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কথা বুঝতে পারছেন? এই যে আমল করবে, কথা ওয়াজ বক্তারা করবে, গাবখানের সাহেব আছেন, হ্যাঁ, তারপর মৌলানা হাফেজ মুফতি, হ্যাঁ, মাহমুদুল হাসান ফিরুজি, হ্যাঁ, ঢাকা, তিনি আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আমাদের ফারুক হোসেন, আমার ছেলে মহাবুল্লাহ আছে, হ্যাঁ, ইন্টারনেটে ওয়াজ করে। কথা বাড়িতে দরজার গাছ গরুতে খায় না। কথা ঠিক আছে? একটা বাংলা কথা আছে না, আমরা তো গরু না, আমরা মানুষ, আমরা খাবো। কথা ঠিক আছে? গরুতে খায় না, দরজার গাছ কি গরুতে খায় না, আমরা কি মানুষ। যেখানে কোরআন হাদিস পাবো সেখানে খাবো। কথা ঠিক আছে? যেখানে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে হবে আমরা সেটা খাবো না। সেখানে কি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে হবে, দল হবে, ডমডুমা হবে, সারিন্দা হবে, জুরিন্দা হবে, বিরিয়ানি হবে, খাবো না। কথা ঠিক আছে? কথা ঠিক আছে? যারা বেঈমান, ইমানের দুর্বল, বেদাত করে, বেশরা করে, দল হোক, ডুম্বুরা হোক, সারিন্দা হোক, জুরিন্দা হোক, নাচ হোক, গান হোক, তাই বিরিয়ানি খেয়ে কাল খুব ভালো হয়েছে। আপনারা তো খাওয়ায় না, কাল খিচুড়ি খান, ডাল আলু, কাল খাইয়েছি বিরিয়ানি হাতে বাঁশ। কাজ হইল মিয়া সাহেব? কাজ হইল? কাজ হলো না। ইমান হারা হবেন না, ইমান হারা হবেন না। ইমানকে মজবুত করবেন, ইমানকে রক্ষা করবেন, তারপর যা যায় যাও, তাতে আমার কিছু আসে যদি বলেন যে যাও যাক, তাতে আমার কিছু এই তরিকার মতো আপনারা থাকবেন। আমার কথা হলো এই, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, আত্মীয় স্বজন হোক, শরীয়তের খেলাফ যারা কাজ করে, আমি তাদের সঙ্গে নাই। আমি তাদের কি সঙ্গে নাই? প্রমাণ আমার এই এলাকার ছেলেমেয়েরা গতকাল আমি দিছি মাহফিল, তারা খেলার আয়োজন করে বিভিন্ন রকমের করেছে, তাদের এই মাঠে বলাই নাই। 50 বছর মাইকি বলাই, যুবকেরা আসো তোমরা মাহফিলের খেদমতে, এই বছর আমি তাদের বলাই নেই। কেন? ওরা ঢোল বাজায়, ওরা গান করে, খেলা হারাম, কুল্লু লাহউন হারামুন। হাদিসের কথা, নিজের বাবার নাম মন গড়া কথা না, কোরআন হাদিসের কথা, কুল্লু লাহউন হারাম।
সমস্ত খেলা হারাম। সমস্ত খেলা কি? খেলা হারাম, দেখাও হারাম, তার সাহায্য সহানুভূতি করাও হারাম। কথা বুঝতে পারছেন? যে সমস্ত ছেলেরা করছে তওবা করে মাহফিল আসছে, নাহলে তোমাদের এই মাহফিল আসিয়া দরকার নাই। আমার তাতে আসে মানুষ কম হলে তোমার তাতে কিন্তু আসে যায় না। তোমরা না আসলে তাতে বাকি নাই কিছু। কি বলেন বাকি আছে? সাহেবানা যা হয়েছে, যা হয়েছে ওইটি আমার যথেষ্ট। কামটা বলেছে বান্ধবে, আমি না বান্ধা লাগবে না। একটা গেট নাই, 16 বছর মাহফিল দেই, একটা গেট করি না তো দরকার নাই। বেহুদের পয়সা আমি নিজে যদি করতে পারতে হেড নিয়ে করবো, এটা পরের পয়সা দিয়ে অত ফুটানি করার দরকার কি? কথা বুঝতে পারছেন? কাজে হক ভাবে থাকবেন। কিভাবে থাকবেন? হকের মাইন নাই। হকের কি? আল হক মরুন, তিতে তিতে লাগে। কথাটা কইছি ভালো লাগে না। আমার একটু গুড়ো গাড়ায় হুজুর খেলাইছে, আমাকে গুড়ো গাড়া একটু নাচছে, আমাকে গুড়ো গাড়া একটু পাজনা করছে, আমাকে গুড়ো গাড়া। আমি আসা গুড়ো গাড়ার গায়ে আগুন লাগলে কি কম লাগবে? আমি আসা আগুন কাঁচা গাছে, পাখা গাছে যদি আগুন লাগে, পড়া গাছে, শুকনো গাছে, তাতে কাঁচাটা পরে কি পরে না? আমার বন্ধু এরার নাই, বালা আসে, মুসিবত আসে, আমরা চাই মাপ। আমরা চাই কি? মাপ চাই। এত যে দোয়া করি, সকালে দোয়া করি, বিকালে দোয়া করি, জুমায় দোয়া করি, সব সময় দোয়া করে আল্লাহ তুমি মাফ করো। আসমানি বালা, জমিনি বালা, বিভিন্ন রকমের বালা থেকে তুমি হেফাজত করো। বালা আনতে চেষ্টা করি না। কি বলেন? বালা আনতে চেষ্টা করি না। এই মাহবুব ঋষিক শুধু আল্লাহ পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আমার কোনো নিয়ত নাই, আমার কোনো উদ্দেশ্য নাই। কথা বুঝতে পারছেন? যেহেতু নাম আগে যা আছে 50 বছর আগে মৌলানা আব্দুল মৌলানা, এর নামের জন্য মাহবুব আমার দেওয়া লাগে না। কি বলেন দেওয়া লাগে? আপনারা বলেন। মাহবুব নামের জন্য দেওয়া লাগে। মাহবুব হচ্ছে আল্লাহ পাওয়ার জন্য। আপনারা আইবেন, শুনবেন, সর্বনায় যাইতে পারেন না, শশীনে যাইতে পারেন না, দূরে যাই শুনলে এখানে সেই সব লোক আসে। আগামীকাল শশীনায় বুর সাহেব ছোট হুজুর দাদা আপনি সার দেন রহমাতুল্লাহ আলাই যেই ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেরই সন্তান, তারই নাতি, ছোট নাতি আরিফ বিল্লাহ হুজুর আগামীকাল আসতেছে কুশিনগরে। তার ওয়াজ আপনারা এখানে শুনুন। এরকমের অন্যান্য হুজুর গুরের বক্তা, তারপর শহীদুল ইসলাম, যার ওয়াজ বিভিন্ন বিষয়ে বুঝায় আপনাকে, তিনি আসবেন। তারপর আল মামুন ঢাকা থেকে ইউসুফ, আবু ইউসুফ আল মামুন, তিনি আসবেন। বড় সুন্দর বক্তা। বলে আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা চাইছেন, আপনারা বলছেন, দাওয়াত দিতে কইছি, তারা স্বীকার করছে, তারা আসবে। যেরকম আল্লাহ আমরা আসছে যদি না শোনেন, তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। পয়সা যা হইবে তাতেই আমার চলবে, তাতেই আমার কি আল্লাহ চালাই নেই। যেরকম আল্লাহ মাহবুব ইচ্ছে করে পয়সা না হইলে না চালাই না চালাই ওইবি কিছু। আমি যা কই ইয়াতে মাহফুল হয় না, আমি আসলে যা কই ইয়াতে মাহফুল হয় না, আমার ছেলে যা কই ইয়াতে মাহফুল হইবে না, ভাই ভাই যা কই ইয়াতে মাহফুল হইবে না। আর একজন মহাব্বতী লোক দরবেশবাসী গেল, আমার বন্ধু মানুষ, ছোটবেলার বন্ধু, আলাম তারা সুরজের সময় পড়ি, তার সাথে বন্ধুত্ব। তার সাথে কি বলছি, ভাই আসেন, আমার সমবয়সী, হয়তো 1 বছর বেশি হইতে পারে, 1 বছর কমও হইতে পারে। আলাম তারা সুরা পড়ি, সেই সময় তার সঙ্গে তার আমার বন্ধুত্ব। ভাই মরিয়ে যান, অসুস্থ, ডাকা আনেছে, বিভিন্ন রকম কথা বলতে পারে না। আমার দাওয়াতে না বললিয়া সকলের কাছে গোপনে হঠাৎ করে খাদেম লইয়া আই আমার খানকার সামনে দাঁড়াই, আসসালামু আলাইকুম। আমি বেদি, যেই লোকটা খুব অসুস্থ, হ্যাঁ সেই লোকটা উপস্থিত। যখন আল্লাহ জুমার নামাজ পড়ছে, আমাদেরকে দোয়া দিছে। অনেক লোক হয়েছে, আসছে ডবলকে দোয়া হয়েছে, বলুন আল্লাহ দোয়া দিছে। আমি চাই দোয়া, আমি চাই কি দোয়া। আপনারা দোয়া নেন, মনে করেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ পাকের কাছে আমি দোয়া করি। যখন আল্লাহ কারো অসুবিধা লাগে, কারো সুবিধা লাগে মহল, কাজে সুবিধা অসুবিধা তাতে কিছু আসে যায় না। কাজে এখন চলবে, নামাজ হইলে উঁচুতে সংকট, পানিতে সংকট, হ্যাঁ, এই জন্য নামাজটা আমরা আগে ভরিয়ে নিই, এরপর ওয়াজ চলতে থাক। আপনারা ঘুরবেন পড়বেন, তোমার খানকায় যাই বসবেন, দোকানে যাইবেন, চা খাইবেন, কোনো অসুবিধা নাই। টাকা খাইবেন, টাকা টাকা দেন, পয়সা দিয়ে দেবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অনুযোগ নেই। কথা ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নাই। কোনো আপনের মতো, আত্মীয়ের মতো, এই কয়জন মানুষ, বেশি তো না, একেবারে সুন্দর মতো আপনারা বসবেন। আপনাদের জন্য আমার ভাইরা এলাকাবাসীরা বহুত খেদমত দিতে আছে। এই গরমের দিনে তারা পাকশাক করতে আছে, যা পারে ডাইল দেওয়ায়। মজা দেওয়ার মালিককে, মজা খাওয়ানোর মালিককে তাবারক রাখি, তাবারক হবে। আমার নাম আমার হুজুর রাই দিচ্ছে, আমি বলি নেই যে আব্দুল মোমেনের দরবার। কথা বলছে হুজুরাই বলছে,
যে শশীনা যেমন দরবার, এই আব্দুল মোনানের সেটা দরবার, চরমনার যেরকমের দরবার আব্দুল মোনানের সেরকম। তারা মুখ দিয়ে তারাই বলে, তাকে বক্তারাই কয়, তারা হুজুরাই কয়, আমি নিজে করি। মনে চাইলে আপনি আসেন, মনে চাইলে না আসেন, ইচ্ছে থাকলে বসে থাকেন, ইচ্ছা থাকলে বাড়ি যান, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু সুন্দর পরিবেশ, ভালো লাগে, চতুর্দিকে ভালো লাগে। এটা একটা বাগান, এটা একটা বাড়ি, কোনো কিছু না, একটা খাল, কোনো সুন্দর জায়গা না, তো ভালো লাগবে যদি ইমানদার হয়। মাছ পানির মধ্যে থাকলে যেরকম ভালো লাগে, ঠিক মোমেন লোক এই মাহফিলে থাকলে সেরকম লাগবে। মুনাফিক পক্ষী খাসার মধ্যে থাকলে যেরকম থাকে, এই মাহফিলে সেরকম আসে ভালো লাগে। অনেকে এই কাল হুজুরে মোনাজাত দেয় না, কি মোনাজাত এখন দেওয়া যাইবে, কি মোনাজাত এখন দেওয়া যাইবে, অনেকে কয় মোনাজাত দেয় না, 10টা বাজে, 11টা বাজে, 12টা বাজে, 1টা বাজে, কয়টা তো আমার চালাইবে, চালায় আল্লাহ, চালায় কেটা আল্লাহ, যে তুমি চালাইবে। গতবার প্রথম দিন মোনাজাত হয়েছে 2:30টায়, শেষের দিন মোনাজাত হচ্ছে 3:30টায়। কি বলেন, আপনাদের খেয়াল আছে? আপনাদের খেয়াল আছে? এবছর কয়টা যায় আমি জানি না। হ্যাঁ, আগামীকাল কয়টা যায় আমি ওয়াজ কওয়ায় কেটা আমি নিজে কই, গলার কথাই কইতে পারি নাই। ঈদের পর যে সমস্ত দোয়া করছি, মোনাজাত করছি, কেবল বক্তব্য দিয়ে একটা গলা দিয়ে ধরি গেলে ঠান্ডা লাগছে। জুমার কালেও কথা ভরে নাই, আল্লাহর মেহরবানি জিকির শুরু করছি, এবার কি হয়েছে, কথা ফুটে গেছে। যখন আল্লাহ আমি ওয়াজ করায় কেনা, কয় কেনা, শোনাই কেনা। যদি কপাল ভালো থাকবে আইয়া শুনতে পারবে, কপাল পড়বে মোবাইল করে যাই বাচ্চাদের খাতা দিয়ে ঘুমাই থাকবে। কথা বলবে কপাল পোড়াইও না, কপাল পোড়াইও না, ওরা কপালে জোড়া লাগে না। যদি চেষ্টা করো একটু আইয়া মাজা কষা করো, কলম সাফ করো, গুনাহ মাফ করার চেষ্টা করো। 1000 বার ইসমে জাত জিকির হলো, ভালো লাগলে কি লাগবে না? 1000 বার যদি এইটার উপরে ঘষে, পরিষ্কার হয় কি হয় না? 100 বার নফি ইসবাত হলো, কি বলেন, পরিষ্কার হয় কি হয় না? রাসূল পাক বলেন, প্রত্যেক দিন যদি একটা লোক নফি ইসবাত অর্থাৎ লা ইলাহা বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি প্রত্যেক দিন 100 বার একটা লোকে বলে, ওই লোকটা ওই দিনের একজন আল্লাহর ওলি। কথা বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ, ওই দিনে, হ্যাঁ ওই দিনে ওই দিনে ওই বান্দা আমার বন্ধু। জোরে করে আল্লাহু আকবার। আমরা 100 বার করিয়ে নিছি, জোরে করে আল্লাহু আকবার। তাসবিহ ফাতিমি 33 বার সুবহানাল্লাহ, কয়বার? 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার কত? মোট হইল কত? 100। মোট হইল কত? ঠিক আছে, 100 বার তাসবিহ ফাতিমি আমরা আদায় করে নিলাম। অনেকের তরিকার সবক আদায় হয়ে গেছে, জোরে করে আল্লাহু আকবার। কথা ঠিক আছে? লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে? ঘরে বইয়ে রয়েছি, পাইলে তো না, জমাত তো পাইলে না, আইয়ে খাবা তুমি, শেষকালে এত লাভ হইবে না। যারা মাগরিবের জামাতে ছিলেন, মোনাজাতে ছিলেন, কি বলেন, মোনাজাতে আমি কাউরে বাদ দিছি, কোন তরিকার লোক বাদ দিছি, হক্কানি সিলসিলায় যারা আল্লাহর ওলি তাদের নাম দিছি, এদের বদৌলতে আমার এখানে রহমত বর্ষণ হবে, তাদের দোয়া হয়েছে এখানে আসবে। কথা ঠিক আছে? যাদের সঙ্গে আমার নিসবত ছিল, তাদের জন্য কি দোয়া না করে আমি পারি? এবং তাদের জন্য দোয়া না করে কি আমার পারি? এই জন্য সকলের নাম বলে মোনাজাত লম্বা হয়। আমার তো অসুবিধা লাগে না, যার অসুবিধা লাগে আত্মামাই থাকবেন, আর তুমি ক্ষমা কইনি বলে জাগাও, আর তো কইনি বলে তুমি এখন জায়গায় থাকতেই গেবে, তুমি বইয়ে থাকবা, অসুবিধা নাই। কথা হচ্ছে স্বাধীন মনোভাব। যত বেশি আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়া যায়, তত বেশি পাওয়া যায়। কথা ঠিক আছে? যত বেশি চাওয়া যায়, তত বেশি পাওয়া যায়। নারায়ে তাকবীর। চাইছেন পাইছেন, চাইছেন চান নাই, চাই না কান্দিলে মাই দুধ দেয় না, জমিন না কান্দিলে আসমান পানি দেয় না, বান্দায় না কান্দিলে মাওলাই রহমতের নজরে ফিরে চায় না। চোখের পানি, চোখের জমিন দেখেন ফাটি গেছে, ছিপিয়ে গেছে, যেখানে কান্দন লইবে জমিনে পানি ছাড়িয়ে দেবে, আল্লাহ কয় এখন তোরেও আমি পানি দেবো। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। শুকিয়ে গেছে, কিসের জন্য জমিনে বৃষ্টি হয় না? আমার নিজের কথা না, হাদিসের কথা। যাকাত বন্ধ করলে, বেপরদায় চলাফেরা করলে, অবৈধ কাজ করলে আল্লাহ বৃষ্টি, রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করবে। কথা ঠিক আছে?
कल हुजूर दाई लाए ना तो क्या कल मिष्टी नहीं कल क्या मिष्टी नहीं ওষুধ কম দেয় সার কম দিচ্ছে কোনোটাই কাজ হইবে না আল্লাহ পাকের রহমত নিতে হবে চোখের পানি রাত্রে দিয়ে দাও তোমার মিষ্টি খাতে হয়ে যাইবে ফসল হয়ে যাইবে তোমার বেশি দাহা দাহি লাগবে না খাট্টি হয় মুগুর খাট্টি হয় কি খাটা বেশি লাগবে না সময় বেশি ঘুমান লাগবে না একটা গ্লাসে পানি আমায় কত এক পা বা আজার তা আমার পানি যদি ডুবাইয়েই উঠেন কত উঠবে জোরে বলুন কথা আমার সকলে বোঝেন না এক গ্লাসে কি উঠবে সুবাইলাম উঠেইলাম কত উঠলে আমার লাগবে বেশি থুয়ে সুবাই থুইলাম 1 ঘন্টা এরপরে উঠেইলাম কত উঠবে খাটনে কাজ হবে না বাজাজ খাটনে কাজ হবে না খাটবা মাওলার কাছে মান কানা ইউরিদু হারসাল আখিরা নাজিদ লাহু ফি হারসিহি ওমান কানা ইউরিদু হারসাদ দুনিয়া নুতিহি মিনহা ওমা লাহু মিন আখিরাতি মিন খালাক আমার আল্লাহ বলে আমার আখিরাতের চাষ যারা ধরছে আখিরাতের খেত যারা করছে তাদের ফসল আমি বাড়াইয়ে দিয়েছি তাদের ফসল কি যেমন মির্জাগঞ্জের মারহুম ইয়ারউদ্দিন খলিফা সাহেব কারহামনে দোয়ান দিছে বাংলা নৌকায় গেছে পানি আসতে আসতে নাও সাজিয়ে জোয়ারে যাই মির্জাগঞ্জের ঘাট দিছে অজিগত পড়ছে জোরে কান সুবহানাল্লাহ কথা বলছেন কি আলু দিতে লাভ বেশি না ওরে বাবু বাক্সে টাকার অভাব নাই চাউলের অভাব নাই গরুর অভাব নাই কি কথা ঠিক আছে আর মগজ হারা দেশ হইলেও একখান গরু পাওয়া যায় না কাল করলাম তো দাম বেশি দেওয়া লাগবে না মাপ কথা ঠিক আছে আর হ্যাঁ কথা কি দেওয়া লাগবে খলিফার দরকার চাষ করিয়ে গেছে কি করিয়ে গেছে ফসল হইবে আসা চাষ ভালো দিয়ে গেছে জোরে কান সুবহানাল্লাহ অজিবা সারে নাই কান্দন সারে নাই মাওলারে বলান যে সারো নাই চাষ ভালো দিয়ে গেছে ফসল হইবেই হইবে মোকামিয়ার আলী মরহুম মকফুর দাদা হাসান উদ্দিন কানসে আর বলছে 1.5 দামের আল্লিয়া কত 1.5 দামের আল্লিয়া আমার রাহে না হ্যাঁ ভাত খাইতে গেছে বেলা শেষ হয়ে গেছে আসরে আখানে কা হাসন জাল বাইয়া কি বাইয়া জাল বাইয়া হারাদিন কামড় লিয়েছে এখন কয় কি জাল বাইয়া গৃহস্থের কথা গৃহস্থিনীর কথা কি আছে না হ্যাঁ হাসন কয় আর জাল আর বাইবে না জাল আর আসরে কালে পেটে লাগছে খিদা নমাজা পড়ন যায় না জাল সারা দরজায় ধুইয়া চলে গেছে একেবারে ইন্ডিয়া যেটা বলেন সুবহানাল্লাহ এই দেশের সময় পড়াশোনা ছিল না ইন্ডিয়া যাইয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া কোনো মতো সাহারুল সুলুম পাশ করছে আমারও না তো ডিগ্রি গাড়ি উল্টাইতে পাশ করতে পারে না কথা বলতে পারছি আল্লাহর ওলি হইয়া মকামিয়ার জমিনে শুয়ে রয়েছে এখনো তার চলতে আছে দোয়া জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার মোনাজাতে কোনোদিন হাসান উদ্দিনের দোয়া বাদ যায় না শুনছেন আপনারা শুনছেন বাকি শুনছেন হাসান উদ্দিন আমি বাদ দিছি যেহেতু তিনি বলছে আমার মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করছে ওরাই আমার ছাত্র ওরাই আমার ছেলে আমার কোনো পোয়া লাগবে না বা পোয়া লাগবে না রে খোদা দে একটি ছেলা দে কামাই খাবার আশা নাই রে মইলে দোহা করবে কে আর কথাই কয় কি মরার পরে সহায় সম্পত্তি খাইবে কে এমন খাওয়া খায় হিয়াল কুত্তায় যেমন খায় তেমন খায় নাই নামাজ নাই রোজা কথা বলতেছে নাই ইবাদত নাই বন্দেগী খায় রাখে গেছে কিংবা সেটা পোয়া না হিয়াল কুত্তা কথা বলতে পারছেন কুত না বহুত কুত চাইলে চাইবেন আলাদুল সালেহুন নেক সন্তান চাইবেন মোকামিয়ার হাসান উদ্দিনের কোনো ছেলে সন্তান নাই এই জন্য আমি আব্দুল মান্নানের মোনাজাতটা তার রুহের পরে পৃথিবী পৌঁছে যায় কারণ 5 বছর লিল্লা বোর্ডিংয়ে লিল্লে খাইছে ওই সময় ভাতে অভাব পোক 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি ভাসিয়ে উঠছে হেইয়া খাইয়া হেইয়ার পর দাখিল থেকে ফাজল পর্যন্ত এখান থেকে ফার্স্ট ডিভিশন দাখিল থেকে ফাজল ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করিয়ে বাইরেছি এর সে আর বেশি বড় গার্জিয়ান কে থাকতে পারে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কে থাকতে পারে দোয়াটা পাইবি কি পাইবে হ্যাঁ এই জন্য তার জন্য দোয়া করি আমার ওস্তাদ বর্গ যারা আছে সকলের জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস আলী মাকাম যেন দান করে জোরে কোন আল্লাহ আর একটা দোয়া লইছি মসজিদের লোকিয়া কি লোকিয়া কি জোরে বলুন গত বছর মসজিদটা কি ছিল ভাঙ্গা ছিল না বসার মতো কোনো জায়গা ছিল না
আপনাদের দানে কেউ সিমেন্ট দেশে 20 বস্তা 25 বস্তা, হ্যাঁ 10 বস্তা 5 বস্তা দিতেছেন না? না আমি উঠেছি টাকা দেশে ঊর্ধ্বে দান 60,000। তার চেয়ে একজন আমাকে সংবাদ দিয়েছে, হুজুর আমার জন্য দমবাদ দিলেন, আপনার ঋণ যদি পরিশোধ না হয়, যারা বলছে না দেয়, আমি 60,500 টাকা দেবো। জোরে হলো আলহামদুলিল্লাহ। অসুবিধা আছে? সবুর সবুর করো, কি করো দেখি বাইরে যারা কইছে দেয়। যেহেতু আমার মসজিদ উঠানে 7 লক্ষ টাকা সিমেন্ট বাদে 7 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কয় লক্ষ? যা হিসাব হচ্ছে বাজানে হিসাব করছে কম্পিউটার দিয়ে, আমি যা বলছি 5 লক্ষ টাকা পাইছি। বাকি থাকে কয় বছর? কয় লক্ষ? 2 লক্ষ। বলছি মহফিলের পর দিন পাইছি কত? 2,820 টাকা মনে হয় যে পাইছি রোজার পর। কথা বুঝতে পারছেন? কিন্তু 2 লক্ষ দিতে পারবো? দিতে পারবো? কাজেই আমার মনে বড় এটা আশা যে আমি দেনটা যেন পরিশোধ করতে পারি। মসজিদ যারা বলছেন আপনারা দিয়ে দেবেন, আমি দেনটা যেন পরিশোধ করি। দেন বড় ভালো না। দেন কি? রাসূল পাক বলেন সব গুনাহ মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ সব গুনাহ মাফ ইল্লা দাইন। কি গুনাহ? দেন মাফ। কথা বুঝেন না? দেন সব গুনাহ মাফ, সব গুনাহ মাফ। মদিনা শরীফ মক্কা শরীফ আরাফার ময়দানে যদি আপনি 9 জিলহজ তারিখ থাকতে পারেন, সব গুনাহ মাফ ইল্লা, কথা ইল্লা দাইন। জোরে শোনো বাংলা আওয়াজ, ইল্লা দাইন। দেন থাকলে আমার কাছে হবে। সে দেন আমি যেন না থাকি, আর একবার যেন হজ করিয়ে যাইতে পারি, আপনাদের কাছে দোয়া চাই। বলুন আল্লাহ। হ্যাঁ, যারা বলছেন টাকাটা দিয়ে দেবেন, আপনাদের ওয়াদা আদায় করে দেবেন। কথা শেষ। আর মাহফিলের জন্য জরুরি না, আমি বলে দিচ্ছি এবার মাহফিল খুব মানে সুন্দরভাবে চালাবো না। আমার দেশবাসী যারা বলছে না হই বক্তান তৈরি ভালো জাম সাহেব চালাইতে হইব, যেহেতু আমার মনে ওই খুঁতখুতি, ওইখানে টাকা খরচ করে এখানে কি করবো। এখন আল্লাহ রহমতে এখানে যারা সদস্য করছে, হ্যাঁ যারা এলাকাবাসীর একটা সদস্য কাছে কাছে গেছে, আপনারা টাকা দিয়েছেন, এত্তিরাও জানি কেনা দিয়ে গেলে এত্তিরা দিলে কেনা কে জানি একটু আগে দেশে। কাজে মাহফিলে যারা সদস্য হয়েছেন টাকাটা দিয়েছেন, আপনাদের টাকা আপনাদেরই খরচ হবে, হিসাব আছে। কি থাকবে? হিসাব আনতে আপনারা আগামী শুক্রবার ওরা হিসাব পাইবেন। এখন বক্তব্য আজান হচ্ছে, নামাজ হবে। কি হয়েছে বক্তব্য হয়েছিল? হ্যাঁ, আজান হচ্ছে, নামাজ হচ্ছে, এরপরে মৌলানা হ্যাঁ ফারুক আছে 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 এখন মৌলানা ফারুক ওয়াজ করবেন। এরপর আমার ছেলে যদি ওয়াজ শুনুন তো করবেন, না শোনার দরকার নাই, যেহেতু আর আমি দোয়া দিয়ে দিয়েছি। সারা দেশে ওয়াজ করে গত কইল এই বদমিখালি এলাকায় ওয়াজ করিয়ে এসে সঙ্গী সাথে নিয়ে, আল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ বলেন। হ্যাঁ, কথা না করলে আসলে শোনেন তাহলে কিছু কইবে। এরপরে ঢাকা মাহমুদুল হাসান, হ্যাঁ আমার ভাই, ঢাকা মোহাম্মদ মাহমুদ হাফেজ মুফতি মৌলানা মাহমুদুল হাসান ফেরদাউস ফিরোজি সাহেব ওয়াজ করবে। কথা ঠিক আছে? এরপরে হ্যাঁ গাফখানের বিশ্বের নাম পোস্টারে আপনারা দেখছেন, কিমান পাইছেন? হাফেজ মুফতি মৌলানা মাহবুবুর রহমান পীর সাহেব গাফখান। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। পীর বানায় কে? জোরে বলেন পীর বানায় কে? মিসকে নিজে বড় বলে বড় সেইও নাই, লোকে যারে বড় বলে বড় সেইও হয়। আমি যদি লিখি মাওলানা আব্দুল মোল্লান পীর সাহেব, কিমান কাজ হইবে? হ্যাঁ কাজ হইবে। যদি মানে লেখ আমি কি আমি মৌলানা আব্দুল মোল্লান, কিন্তু অনেকে জায়গায় হ্যাঁ আমার কি পীর সাহেব কইয়া স্টেজ দিবে। এই পারি মাদ্রাসায় মুফতি জহিরুল ইসলাম সাহেব হেও লাগছে পীর সাহেব, একটা কামনা করছে এতে ব্যাপারকে আসবে আনে কল না হুজুর আপনি তো পীর সাহেব। যেহেতু বিভিন্ন পীর সাহেব আমাকে খেলাফত দিয়েছে, বলুন আল্লাহ। আমার শুকর আমার কবর, সবাই আমাকে মোহাম্মত করে ভালোবাসে, যার কাছে যাই তিনি আমাকে ভালোবাসেন। পাগল দরবেশ আব্দুল ওয়াহেদ দরবেশ সাহেব কম্বল মুড়ো দিয়ে কলে বেটা আমার কোলের মধ্যে আয়, আমার কোলের মধ্যে এইখানের জন্য তিনি দোয়া দিয়ে গেছে। জোরে কোন আল্লাহ একবারে ই করিস ওই একটা মা হইস। পাগল মানুষ কি দেখছে? জঙ্গল ছিল, পাতিয়াল খাটাসের জায়গা ছিল, এটা কথা বুঝতে পারছেন, বাঁশের ঝাড় ঝোপ ঝাড় বাগান ছিল। কইয়ে গেছে পাগলা হেকালে, আমি খেয়ালও করি নি। 60 সালে ওয়াজ করিয়া আসিয়া কেমন জানি বন্যা হয়ে গেলে, কি বন্যা হইল না, এই ভাঙ্গি গেছে। তো ওইখানে মাটি কেউ ঘরে এরা কাল হুজুর
আমরা টাহা দেবো না, একটা মহল খুবই মহল জায়গাই তো নেই। এতে এই করহানে জায়গা জ্বলা হয়েছে, মানে গাছটা বুঝে গেছে। এই করহানের মধ্যে একটা মহল দিলাম, আমি দিলাম 1 কারি চাউল, ওরা দিলে 2400 টাকা। এই মহল করতাম শুরু 8 সালে 1999। এরপর গরু ছাগল বিভিন্ন রকমের তো মানুষ সামনে আসতেই আছে, দিতেই আছে। আল্লাহ যে আল্লাহ যদি কবুল করে তো চলবে, না করলে বন্ধ হইলে তো আমার আসা যায় না। কি বল, মহলে বন্ধ হলে আমার আসা যাইবে, তো মরিয়ে যাবো, শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, কষ্ট এখন আর সহ্য হয় না। তথাপি আপনাদের সাথে সারা রাত আপনারা যতক্ষণ থাকবেন আমিও আপনাদের কাছে পাশে থাকবো। অসুবিধা আছে? কোনো অসুবিধা নেই, ঘুম আসবে না, ঘুম আসবে না। আপনারা যতক্ষণ থাকবেন আমিও ততক্ষণ, আপনারা ঘুমাইবেন, আপনারা মহল দেবেন না, আমিও দেবো না। কথা ঠিক আছে? আপনারা তো মহল দেবেন না, আমিও কি দেবেন না। আমি আমার খানকার সময় আমি ঘুমিয়ে যাবো। কথা ঠিক আছে? কথা সব ঠিক হয়ে গেছে, আমার সব ঠিক হয়ে গেছে, অসুবিধা নাই। জানাজা আমার এই ছেলে পড়বে, 2 ছেলে, তার মধ্যে এই ছেলেকে আমি আমার খেলা ভোট দিয়েছি, উনি আমার জানাজা পড়বে। অসুবিধা আছে? অসুবিধা আছে? সব ঠিক করে হয়ে গেছে। দাফন দেবে কোনখানে, তাও বলা হয়ে গেছে, অসুবিধা নেই, মারলে কোনো অসুবিধা নেই। যা আছে, আমার বিবি থাকবে, বাচ্চারা থাকবে, তারা সবাই সমর্থ, হ্যাঁ, তারা তাকে খাইবে, পরে হিসেবে যা পায় খাইবে, পাইবে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো চিন্তা নাই। দোয়া করেন আল্লাহ তাআলা আমায় মাফ করিয়া কবরে নাই, দেন লই যেন কবরে না, পরের বদনাম লই যেন কবরে না নাই। জোরে করে আল্লাহুম্মা আমিন। আজান, নারায়ে তাকবীর, জোরে বলেন নারায়ে তাকবীর। আর তাকবীর সেরকম হলো না। আমার খাতা কই, আমার তকবীর পয়লা কি এই পোস্টালে দেওয়া কি মহল তো আছি, পয়লা কি ব্যাপার দেখেন তো, পোস্টালটা দেখতে হইবে এর ভিতরে কি লেখা। খালি পোস্টাল দেখলেই হয় না, আমার পোস্টালে প্রথম লেখা কি বলুন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তারপর নারায়ে তাকবীর বলুন, আল্লাহু আকবার কই দিবেন, নারায়ণ না, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। কথা ঠিক আছে? তারপর কি নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তারপর কি দ্বীন ইসলাম, ধরুন কইতে পারেন না আমরা, দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ। তারপর বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। তারপর ওয়াজ মাহফিল জিন্দাবাদ। এগুলো আমার প্রথম লেখা। আপনার তো দেখেন না, খালি পোস্টারই দেখেন না হুজুরের, কিন্তু লেখা রাখি এত দেখেন না। এরপর কি ইসালে সব, কি কথা বুঝুন, ইসালে সব, সব পৌঁছেই দেওয়া, সব কি এই সিডিটা তার লেখছি, এইটা পৌঁছেই দেবো। কোথায় দিলাম? সিডি পাঠাইলাম কোথায়? পাইছেন? আমরা ঠিক পাইছেন? হ্যাঁ পাইছেন? কোথায় পাঠাই দিলাম? হ্যাঁ কোথায়? ওইসারে সব করলাম মাগরিবের পরে, হ্যাঁ এরকমের ফজরের পরে 2 একদিন মাইকি করি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর ওয়াজ হইবে, তারপর কি হইবে? ওয়াজ হইবে। এরপর দোয়া আখির মোনাজাত হইবে। বলুন আল্লাহুম্মা। এই পোস্টালে এইভাবে আমার লেখা, আমরা চিন্তা করলে পাইবেন। এর ভিতরে কোনো প্রধান মানে সভাপতি নেই। কোনো আছে সভাপতি দেখছেন আমার 16 বছরে কোনো সভাপতি আমার পোস্টারে না, কোনো সভাপতি দেখেন, এমনি এমনি মহল চলে, জোরে কান সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতে পারছেন? কোনো সভাপতি নেই, প্রধান নাই, কাজে যে প্রধান নাই, অস্করিয়া যে ভালো তার মানে কয় এই প্রধান। আমি এখন প্রধান আনবো, যা কই মানে কই মেয়া হুজুরা কইলি কি তারে প্রধান বলে কাজ হইবে? হ্যাঁ সবাই প্রধান। কথা ঠিক আছে? কোনো নম্বর নাই, কোনো কি নাই, কোনো নম্বর নাই। এই আমার দরবার, এটা কি দরবার। এর জন্য আমি এখন